بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے علاقے کرناٹک میں ایک کالج کے اندر جو حالیہ واقعہ پیش آیا ہے، جس پر ساری امت مسلمہ میں جوش و خروش پیدا ہوا ہے۔ وہاں کی کالج انتظامیہ نے عدالت میں ریٹ کی تھی کہ یہاں کی طالبات بغیر حجاب کے آئیں۔ عدالت نے بہت بہترین فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ عدالت کے فیصلے کے باوجود کالج انتظامیہ نے آنے والی طالبات کے لیے گیٹ بھی بند کر دیا۔ جب وہاں طالبات پہنچیں اور خاص طور پر ایک طالبہ ہماری مسلمان بہن مسکان خان صاحبہ، انہوں نے وہ جب وہاں پہنچی اور حجاب میں پہنچی تو وہاں شریر ہندوؤں کے ایک گروہ نے جے شری رام کے نعرے لگائے اور ان کے حجاب پر شدید طنز کیا، جس پر محترمہ مسکان خان صاحبہ نے انتہائی جوش و خروش کے ساتھ اور انتہائی جذبے کے ساتھ اور انتہائی حوصلے کے ساتھ، انتہائی ہمت کے ساتھ، انتہائی جرأت کے ساتھ وہ عظیم نعرہ بلند کیا جو دنیا کے ہر مسلمان کی زبان پہ دن میں نہ جانے کتنی بار جاری ہوتا ہے۔ انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ یقیناً ان کا جذبہ، ان کا حوصلہ، ان کا ولولہ، ان کی دین کے ساتھ محبت، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار اور ان کی اسلام کے ساتھ وابستگی قابل تحسین ہے۔ ہم انہیں ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور ان کی اس ایک آواز سے، یہ ایک آواز نہیں تھی، یہ پوری امت کی آواز تھی، ان کی اس ایک آواز سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہوا، ایک ولولہ پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اور آج ہندوستان ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے تمام مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور وہ بھارتی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جائے۔ اور خاص طور پر جو قابل تشویش بات ہے وہ یہ ہے کہ جب عدالت نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا تھا تو اس کے بعد کسی قسم کی انکار کی گنجائش نہیں رہتی تھی، لیکن یہ جو کام کیا گیا کہ وہاں کے شریر لڑکوں کو باقاعدہ ابھارا گیا اور انہوں نے وہاں نعرے بازی کی، بہت سی ناروا اور نازیبا باتیں کی، یہ انتہائی حد تک قابل گرفت ہیں۔ اور ہم اس موقع پر تمام مسلمانوں کو بھی، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے فرض منصبی کو نبھایا، اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام تر مسلمان، چاہے وہ جس علاقے کے تھے، جس نسل کے تھے، جس زبان کے تھے، انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ ہم نے محترمہ مسکان صاحبہ کی آواز کے ساتھ آواز ملانی ہے اور ہم سب نے اکٹھے ہو کر بات کرنی ہے۔ یہ جو امت مسلمہ کا یکجا ہونا ہے، یہ امت مسلمہ کا یکمشت ہونا ہے، یہ جو امت مسلمہ کا یکجان ہونا ہے، یہ انتہائی حد تک قابل تعریف ہے کہ الحمدللہ یہ دنیا کو پیغام گیا کہ امت مسلمہ، اس کے جذبات آج بھی زندہ ہیں، امت مسلمہ کا ایمان آج بھی زندہ ہے، امت مسلمہ کی قوت، اجتماعی قوت آج بھی زندہ ہے اور وہ اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حجاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسلام، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم معمولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام عطا فرمائے ہیں، ہر حکم پہ جان قربان، اور بالخصوص کچھ چیزیں جو اسلام کی تہذیبی شناخت ہیں، اسلام کا شعار ہیں، یعنی اسلام کی پہچان ہے۔ مثلا مسجد اسلام کی پہچان ہے، خانہ کعبہ اسلام کی پہچان ہے، روضہ رسول اسلام کی پہچان ہے، نماز اسلام کی پہچان ہے،
मस्जिद के मीनार इस्लाम की पहचान है। मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज़, ये अजान, ये इस्लाम की पहचान है। अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाना इस्लाम की पहचान है। और हिजाब पहनना ये भी इस्लाम की पहचान है। दुनिया भर के अंदर जो भी औरत हिजाब में नज़र आएगी, देखने वाला समझ जाएगा कि इस खातून का ताल्लुक दीन इस्लाम से है। ये हमारी शनाख्त है। और हमें मालूम है कि इस वक़्त आलमी तागूती ताकतें, आलम कुफ्र, वो इस्लाम की शनाख्तों को मिटाने के दर पे है। इसीलिए पर्दे का मजाक उड़ाया जाता है, हिजाब पे तंज किया जाता है और इसके ऊपर तरह तरह के आवाज़ें कसे जाते हैं और इसके खिलाफ तरह तरह की साजिशें की जाती हैं। ये वाक़या सिर्फ भारत का नहीं है। इस तरह के वाक़यात दुनिया के कसीर ममालिक में होते रहते हैं कि मुसलमानों की शनाख्तों का मजाक उड़ाया जाता है, हिजाब का मजाक उड़ाया जाता है, चेहरे पे दाढ़ी, सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा इकट्ठे होकर बात कर रही है और सब के सब यकजा हैं, अपनी उस बहन की आवाज़ के साथ उन्होंने आवाज़ मिलाई है कि उसने जो अल्लाह अकबर कहा है और हिजाब की सरबुलंदी के लिए वो खड़ी हुई है। पूरी उम्मत मुस्लिमा अपनी उस बहन के साथ है और हर लिहाज से उसकी मदद करेगी। ये इस्लाम की मदद है, ये दीन की मदद है। हम भारतीय हुकूमत से कहेंगे कि वो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करे, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो पेश आते हैं उससे फिर एक बगावत की लहरें पैदा होती हैं, उससे फिर फसादात पैदा होते हैं। और यकीनन कोई भी मुल्क ये पसंद नहीं करता कि वहाँ बदअमनी हो, दहशतगर्दी हो, फितना व फसाद हो। और ये उसी वक़्त होगा जब सब के हुकूक को तस्लीम किया जाएगा, जब लोगों की आज़ाद मर्ज़ी को तस्लीम किया जाएगा। अगर कोई हिजाब पहनकर मुसलमान बहनें आती हैं और सबको पहनना चाहिए तो ये उनकी अपनी आज़ाद मर्ज़ी है। अब उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना और उसको रोकना अदालत के ज़रिए से और फिर डंडे के ज़ोर पर, और फिर उसके बाद शरपसंद किस्म के नौजवानों को खड़ा करके एक निहत्ती लड़की के सामने उनकी नारेबाजी करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये कहाँ की दानिशमंदी है। इससे बड़ी बुज़दिलाना हरकत कोई नहीं हो सकती है। लिहाजा सारी उम्मत मुस्लिमा मिलकर अपनी तमाम तर शनाख्तों को कायम रखने के लिए यक आवाज़ है और सारी उम्मत मुस्लिमा इस बात पर इकट्ठी है कि आइंदा भारतीय हुकूमत इस तरह के मुसलमानों के जितने भी मामलात हैं, उनके तहजीबी मामलात हैं, उनको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से और फितना व फसाद से अपने मुल्क को भी महफूज रखे, दुनिया की सारी कौमों को भी महफूज रखे, उम्मत मुस्लिमा को भी महफूज रखे। हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा इस तरह के वाक़यात की ज़रूर रोकथाम की जाएगी और शरपसंद अनासिर को नकेल डाली जाएगी, शरपसंद अनासिर का कलाकमा किया जाएगा, शरपसंद अनासिर की सरकोबी की जाएगी। अगर ये काम न किया गया तो फिर एक बहुत बड़ा फितना खड़ा होने का अंदेशा है, एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाने का अंदेशा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस वाक़े के बाद सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ कर्नाटक के इलाके में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह ख़वातीन की बाहिजाब रैलियाँ निकल रही हैं, बापर्दा रैलियाँ निकल रही हैं और वो अपने इस हक़ के लिए ख़वातीन आवाज़ बुलंद कर रही हैं। और हमारे मुसलमान नौजवान, मुसलमान भाई उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ हैं। हम सबसे पहले मोहतरमा मुस्कान खान साहिबा को हदिया तबरीक पेश करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जितनी ख़वातीन ने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उसके बाद वहाँ के जितने मुसलमान भाइयों और बहनों ने मिलकर इज्तिमाई एहतजाज किया, हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। और फिर उसके बाद सारी उम्मत मुस्लिमा जो यक आवाज़ हो गई है, यकजान हो गई है और बाकायदा इकट्ठी होकर ये पैगाम दे रही है कि हम आइंदा इस तरह के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उम्मत मुस्लिम का हर फर्द, तमाम तर मुसलमान और
تمام تر نوجوانان سب خراج تحسین کے مستحق ہیں. سب سے بڑھ کر محترمہ مسکان صاحبہ وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اس ہمت کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسلام کو مزید سربلندیاں نصیب فرمائے. بلکہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ امت کی ہر بیٹی کو اسی طرح اسلام کے لیے اپنے اندر جذبہ بیدار کرنا چاہیے، اسلام کے لیے اپنے اندر حوصلہ بیدار کرنا چاہیے، اور اسی طرح آگے بڑھ کر اسلام کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.